عقیدے اور اسی فکر کی قائل ہے۔ اب سورہ یاسین جو قرآن مقدس کا دل ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اولیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا، تیسرے کا نام شمعون تھا۔ مفسرین کے نزدیک ناموں میں اختلاف ہے، لیکن اس پر بھی زیادہ تر لوگوں کی فکر یہی ہے۔ میں پورا کوئی واقعہ پیش کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگ دھیرے دھیرے بے دینی کی طرف اور الحاد کی طرف اور کفر شرک کی طرف، اور بالخصوص مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر پیدا فرمائے گا، پھر اٹھائے گا اور میدان محشر بقا ہوگا، بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے اس سے لوگوں کے نظریات ہٹتے جا رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 اولیاء کو پیدا فرمایا، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر انطاکیہ کی سرزمین پر تبلیغ کے لیے 2 لوگ گئے، اور 2 گئے تو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرا یہ عنوان نہیں نہ میں یہ واقعہ پورا مکمل کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ تفصیل جس کو پڑھنا ہے صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر خزائن عرفان کی طرف وہ رجوع کرے۔ یہ 2 لوگ تبلیغ کے لیے گئے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی طرف بلانا چاہتے تھے، ان کو قید کیا گیا۔ بعد میں شمعون پہنچے، جب دونوں قید ہو گئے تو انہوں نے تبلیغ کرنے کی بجائے بادشاہ کا قرب حاصل کیا کسی حکمت سے، اور پھر ان دونوں کو چھڑایا اور بادشاہ کے سامنے ان کو لایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہو؟ بادشاہ نے تو وہ بات سنی نہیں تھی، لوگوں کی سنا سنائی اور افواہ کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ لیکن جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا، مردے زندہ ہوں گے، تو اس وقت بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اب بھی اگر دعا کریں تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب کو زندہ کرے گا، لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں اب بھی دعا کریں تو ہماری دعا سے بھی اللہ مردہ زندہ کرے گا۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ سب سے بڑا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ لوگ ہمیں اس لیے بے وقوف بناتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی یا ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین کتنی مشہور سورت ہے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ایسا ہوا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تھا بادشاہ کے معتمد کے بچے کا، اور وہ لاش لائی گئی، انہوں نے دعا کی اور جب دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہوا تو اس وقت اس مردے نے جو زندہ ہوا تھا اس نے کہا کہ جب انہوں نے میرے لیے دعا کی میں تو مر چکا تھا، تو اس وقت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تائید کر رہے تھے کہ مولا میرے ان 3 بھیجے ہوئے مبلغین کی لاج رکھنا، یہ جو کہیں ان کی بات کو پورا کر دینا۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا یہ تو 2 ہے اور تو 3 کی تائید کی بات کرتا ہے۔ تو جناب شمعون نے جب سنا کہ اب معاملہ اوپن ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اب اور کوئی بات ہوتی انہوں نے خود کہا کہ تیسرا میں انہی میں سے ہوں، اور پھر بادشاہ اور پوری اس کی رعایا مسلمان ہوگی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا۔ اب مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن کی تفاسیر بیان کر رہی ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ 1400 سالہ ذخیرہ بیان کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی کوئی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو تائید میں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، مولا یہ میری امت کا ولی اگر کہے تو اس کے کہنے پہ مردہ زندہ کر دینا۔ آپ بتائیں امت عیسیٰ کے ولی کے لیے عیسیٰ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کے ولی کے لیے محمد رسول اللہ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب امت عیسیٰ کا ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کا شہزادہ غوث اعظم مردہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، ہمارا عقیدہ تو نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ۔
अगर कोई गौसे आजम के मुर्दा जिंदा करने पे एतराज करता है तो उससे कह पहले सूरह यासीन की तफसीर पढ़े, सूरतुल कहफ की तफसीर पढ़े, उसको पता चलेगा। बास लोगों का हाल ये हो गया है कि उन्हें अब एतराज के सिवा कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। कहते ये करामत किससे है, ये कहानी है, ये गड़ी हुई है, ये ऐसी है, ये वैसी है। हम कहते नादान हो गए। अल्लाह अकबर, क्या कुरान में करामतों का तस्करा नहीं? पहली बात तो ये कहते कुरान में करामत का जिक्र ही नहीं है। हम कहते फिर तिब्यान लिकुल्लि शै का मतलब क्या है कि हर चीज का बयान इसमें मौजूद है। वला रत्तिम वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, इसका मतलब क्या है कि हर खुश्क तरी का बयान इसके अंदर मौजूद है। तो करामत का बयान क्यों मौजूद ना होगा? अल्लाह अकबर, करामत का बयान क्या मौजूद है? अल्लाह अकबर, ये भी वाकया नहीं बयान करते, सिर्फ इशारा देते हैं नौजवानों के लिए। कुरान की तफसीर उठा के पढ़ना। जब बिल्किस आने लगी तो जनाब बिल्किस की आमद पर सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त बिल्किस को मंगाना चाहते थे। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन लाएगा तख्त बिल्किस? तो एक जिन जिसको इफरीत कहते हैं वो उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं लाऊंगा। आपने फरमाया कितने वक्त में? तो कहा कि मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले लाऊंगा। आपकी महफिल तुलूए आफ्ताब को शुरू होती थी और जवाल से पहले पहले खत्म हो जाती थी। तो उसने कहा कि मैं लाऊंगा, यानी आधे दिन में उसने लाने की बात की। कहां से? यमन से, मुल्क शाम। अल्लाह अकबर, तख्ते बिल्किस उसने आधे दिन में लाने की बात की। हजरत सुलेमान ने कहा बहुत देर होगी, उससे पहले चाहता हूं। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया जो उस उम्मत के वली थे, उन्होंने फरमाया हुजूर मैं ले आऊंगा। तो आपने फरमाया कितने वक्त में? उन्होंने अर्ज किया कि मैं पलक झपकने से पहले ला करके पेश कर दूंगा। आप मुझे बताएं, कुरान मुकद्दस की बात है, कुरान की तफसीर की बात है। अभी मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, अभी मैंने आपको किसी बुजुर्ग का हवाला नहीं दिया, अभी कुरान और कुरान की तफसीर की बात हो रही है मुसलमानों। अल्लाह अकबर, अब आप मुझे यहाँ बताएं, मैं थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती वली आसिफ बिन बरखिया कहते पलक के झपकते यमन से मुल्क शाम जो तख्त लाना है, इसका मतलब यहाँ से हटे भी नहीं और तख्ते बिल्किस पलक के झपकते ला रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता कि हज़रत आसिफ ने पूछा मोहल्ला कौन सा है, महल कहाँ है, इलाका कहाँ है, कौन सी गली में महल है, कुछ नहीं पूछा। इसलिए कि खुदा जिसको अपना वली बनाता है उसके सामने कायनात को रख देता है। इसलिए कि जिसको तुम दोस्त बनाते हो अपने सारे राज उस पर खोल देते हो। तो खुदा जिसको दोस्ती का मकाम अता करता है उसके मनसब के एतबार से उसको अपने राजों से आगाह फरमा देता है। अल्लाह अकबर। और कुरान कह रहा है आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते बिल्किस पलक के झपकते लाकर पेश कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यानी जो उम्मती होता है वली, उसकी करामत नबी के मोजज़े का मजहर होती है। नबी जिस शान का होगा उसी शान की वली की करामतें होगी। अब आप मुझे बताएं, आसिफ उम्मती है, औलाद सुलेमान नहीं है। जब सुलेमान की उम्मती का ये मकाम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती भी है और उनकी औलाद भी है। गौसे आज़म के मर्तबे का आलम क्या होगा? अल्लाह सुभान अगर पलक के झपकते तख्ते बिल्किस, अगर पलक के झपकते तख्ते बिल्किस वो ला करके पेश कर सकते हैं तो पलक के झपकते शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसी की मदद करे तो तकलीफ क्या है? और फिर ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जब लोग बरेली का नाम भी नहीं जानते थे उस वक्त मुहक्किक अल इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी शोरे आफाक किताब अशअतुल लम्हात में लिखते हैं कि 4 वली दुनिया में ऐसे हैं जो जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं अपनी कमरों से, उनमें से शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी है। ये अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं अशअतुल लम्हात के अंदर कि जिंदों की तरह अपनी कब्र से तसर्रुफ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।